Hello, my dear students. Good morning to everyone. In the previous video, we already discussed about some examples of nomenclature of alkanes, alkenes, and alkynes. In this video, I am going to take some more examples of nomenclature concept. Please observe carefully. And you also try to write the name of a particular compound. Yes, now I take IUPAC nomenclature of halogen containing compounds. Halogen containing compounds. Let's see here. First one, I take example CS3, CH2, Cl. CS3, CH2, Cl. ಮೊದಲು ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಿಡಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಫಿಕ್ಸ್. ಆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲೋಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಲೋ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಅದೇ ತರ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಎಲ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಆರ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಐ ಇದ್ರೆ ಐಡೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ IUPAC? Yes, IUPAC name of this compound. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Try this. Yes, during this time, from where you can start the numbering? Yes, I start the numbering from this one. Yes, this is second carbon atom. Remember students, the IUPAC name of this compound is chloroethane. Chloroethane. Why this chloro word is used here? Because halogen Cl is present. Cl present ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ Br ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೆ, ಐ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಡೋ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ Cl ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲೋರೋ ಇಥೇನ್. ಯಾಕೆ ಈತ? ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಈತ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. Yes, the IUPAC name of this compound is chloroethane. Take another one. CS3, CH. I write here Cl or take Br. Yes. Next CH2, CS. Let's try this. Write the IUPAC name of this compound. Okay, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, IUPAC name ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. Substituent group means Br is near to this carbon atom, therefore we can start numbering this side. 1, 2, 3, 4. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Yes, try this. Second carbon atom containing Br means bromo, therefore I write 2-bromo. 2-bromo. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅದಾವ? 4 ಅದಾವ. 4 ಇದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯೂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ, therefore the name ends with ane. 2-bromo butane is the IUPAC name. Is it right? Yes, observe carefully. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಮೋ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ Br ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್, CS3, CH, Br, here
here I write CHCl. Next here CS3. Yes. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? When you observe this compound, it contains two halogens. One is Br and another one Cl. Okay, try this. From where you can start the numbering? It is important here. Students, here two words. One is bromo and another one is chloro. Among these two, which one comes first according to the alphabetical order? ಈ ತರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೋಮೋ ಅದ ಒಂದು Cl ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅದ. ಈ ಬ್ರೋಮೋ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಬರ್ತದ ಏನು ಕ್ಲೋರೋ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಬರ್ತದ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರೋಮೋ ಅನ್ನೋದಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ at the time you can start the numbering from this side. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ 3 4. Therefore the IUPAC name of this compound is ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಏನದ Br ಅದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಬ್ರೋಮೋ. ಮುಂದೆ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಏನದ Cl ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಕ್ಲೋರೋ. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಮೋ, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋ, ಉಳಿದಿದ್ದು 4 ಅದ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 bromo 3 chloro butane is the IUPAC name of this particular compound. Next, take another one. Yes, here CS3 CHI CH right here Cl, here CH, right Br and here Cl. Let's try this. From where you can start the numbering here? It contains 3 halogens. One is Br, Cl and iodine. Means ICLBr is present at the time where you can start the numbering. Yes, students, when you go to the alphabetical order, first B, then C, then I. Therefore, you can start numbering from this side. 1, 2, 3, 4, 5. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Br ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ರೋಮೋ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅದೇ Cl ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ಇದ್ದಾಗ ಐಡೋ ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ B ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬರ್ತದಲ್ವಾ, B ಆಮೇಲೆ C ಆಮೇಲೆ D F G H I ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿ. Therefore, the IUPAC name of this compound is 2 bromo 3 chloro 4 iodo pentane. Pentane is the right IUPAC name. Is it clear? These are some examples of nomenclature of compounds containing halogens. You write some more examples and practice the IUPAC name. Next, some examples on alcohols. As alcohols ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸಬೇಕು? alcohols ಅಂತಲೇ ನಾವು ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗಬೇಕು. The functional group present in alcohols is OH. alcohols ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓಲ್ ಅಂತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ alcohols the name ends with all. See this example, simple examples. Take CS3 CH2 OH. Yes,
this compound contain OH group means it is an example for an alcohol. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಇದೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ how you name this compound? Students, according to the some rules in that if the functional group is present in a particular compound, you can start numbering from that side of the carbon atom. ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Therefore, I write the name of this compound as ethanol. Why I write like this? Why I use eth here? Because it contains 2 carbon atoms, therefore eth word is used. And all. Why all? Because it contains one OH group, means alcohol group, therefore the name ends with ol. Ethanol. Alcohol ಇದ್ದಾಗ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಓಲ್ ಅಂತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಲ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another example. Take CS3 CH. I write here one more CS3, here CH2 CH2 OH. Yes, try this. Now the question is, from where you can start the numbering? Remember students, in this example it contains one OH group. No, therefore is one of the functional group. Therefore you can start the numbering from this carbon atom only. ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಡ್ಡದದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ನಂಬರ್ ಗ್ರೂಪ್ನೇ, ಇದಕ್ಕೆ 2, ಇದು 3, ಇದು 4. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೇಮ್ ಒಂದೊಂದಲೇ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 3 ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಏನಂತ. ಮದ್ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 1 2 3 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನದ, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ CH3 ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. therefore I write 3 methyl. next suffix, it contain OH group, means the name ends with ol. 1ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ol ಅಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ol ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 1 ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ OH ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡು ಬರಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, therefore IUPAC name of this compound is 3-methyl but 1-ol or butanol. 3-methyl butanol is the IUPAC name of this compound. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ ಇದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. CS3CH, I write Cl here as CH, OH here, CS3. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, OH ಗ್ರೂಪ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ Cl ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲೋಜನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ?
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ IUPAC ನೇಮ್ ಏನಂತ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಕ್ ಅದ ಈಗ ಅದು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮೀಪಕ್ಕೈತಿ, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ Cl ತಗೋರಿ, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮೀಪಕ್ಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸರಿ ಅರ್ಥ? ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, therefore you can start the numbering from this carbon atom 3 4 1 2 3 4. Let's try this. Prefix ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ Cl ಅಂದ್ರೆ 3 chloro. Next root word, it contains 4 carbon atoms, means but. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ OH ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ suffix to all. As therefore the IUPAC name of this compound is 3-chloro but 2-all. Yes, 3-chloro but 2-all. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ IUPAC ನೇಮ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one, CS3 CH, here one OH, here CH OH CS3 S. Guys, ಸರ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಬರೀ ಒಂದು OH ಇತ್ತು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು OH ಇದಾವೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? Observe the compound carefully. You can start the numbering from this side. This one is first carbon atom, this one second, third, fourth. At that time second and third carbon atom contain OH group. If you start the numbering from this carbon atom, at that time this one is 1 2 3 4. At that time also second and third carbon atom contain OH group. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಹೋಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಸರ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತದ 1 2 3 4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಕ್ಕ ಮೂರನೇದಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ರಿ ಸರ್ OH ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ತದ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಬರೀತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? Now we know second carbon atom and third carbon atom contain OH groups, and this compound contains two similar functional groups. If similar groups are present, then use the prefix words like ditri. You know that rule. Here, two OH group means the name ends with diol. Diol. Di ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಂತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾನ ಡೈಓಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನದ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ? therefore IUPAC name of this compound is but 2,3 diol. Yes, but 2,3 diol. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಏನದ ಡೈಓಲ್. ಎರಡು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. Now I take some examples on aldehydes. Nomenclature of aldehydes.
ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು? The functional group of aldehydes is CHO. You know, ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. And if the compound contain aldehyde group means CHO group, then the name ends with al. ಏರಿಯಾ ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CS3CHO. CS3CHO ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊನೆ ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ ಅಂತ ಕೊನೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CHO ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು CHO ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ. ಓಕೆ, therefore it is one of the functional group. You can start the numbering from this side 1 2. ಯಾರ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 8. And if it contains CHO group means the name ends with al. Therefore overall I write ethanol. Ethanol. This is helping word. Ethanol. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ? ಈಥ್ ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈಥ್ because it contains 2 carbon atoms. The name ends with al. Next you try another one. CS3 CH2 CH2 CHO. Yes, right. Try base name of this compound. Primary is something good bede. Primary row. Yes, you can start numbering from this side. Why? Because here one functional group is present. 1 2 3 4. Na carbon atom adavi. Root word. Naku bute. Okay, bute. Sir, one the aldehyde group by 3. Therefore, the name ends with al. Therefore, IUPAC's name is butanol. Is it right? Yes. Next, one simple ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Try ಮಾಡಿ. CS3 CH, here one CS3 and here CH2 CHO. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ CS3 ಅದ, CH ಒಂದು CS3 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಬರ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ CHO ಬರ್ದೇನೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದದು? ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CHO ಅನ್ನೋದು ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ? ಓಕೆ, therefore you can start the numbering from this side. 1 2 3 4. Yes, 1 2 3 4. Therefore IUPAC's name ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ 3 methyl 1 2 3 4 means butanol. 3 methyl butanol is the IUPAC's name of this particular compound. Yes. Next one, take this CS3 CH. Here I take one halogen Br. Here one CH2 CH3 means ethyl group, and here CH2 and here CHO. Yes. Now from where you can start numbering? ದೊಡ್ಡದಾತಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಬೇಕಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಬರಿಬಹುದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ರೀ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ,
write 1, 2, 3, 4, 5. Definitely the root word is pent. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು 1 2 3 4 5 ಬರೆದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಬರಿಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಹೌದಾ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನೇಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು therefore this one is the right method 1 2 3 4 5 let's write the IUPAC prefix words first observe one is 4 bromo and another one is 3 ethyl ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನೇಟಮ್ ಗೆ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನೇಟಮ್ ಗೆ ಬ್ರೋಮೋ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಅದೇನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೂರು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರೆಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದು 4 ಬ್ರೋಮೋ ಅನ್ನೋದದ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಇಥೈಲ್ ಅನ್ನೋದದ ಹೌದಾ ಈ CH2 CH3 ಅನ್ನೋದನ್ನ C2H5 ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಒಮ್ಮೆ C2H5 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು CH2 CH3 ಅಂತ ಹೇಳಿ yes 4 bromo 3 ethyl next suffix ಏನಂದ್ರೆ suffix ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆ CHO ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the name ends with al ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ al ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅದಾವ ಟೋಟಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ದಾಗ 5 ಅಲ್ವಾ therefore I write pent ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು therefore IUPAC name of this compound is ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಬ್ರೋಮೋ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ಇಥೈಲ್ ಬರ್ತದ ABCD ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬ್ರೋಮೋ ಬಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತದ ಆಮೇಲೆ CDE ಮುಂದಲ್ವಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ 4 ಬ್ರೋಮೋ 3 ethyl 4 bromo 3 ethyl pentanal तो pent one अलग बरीಬಹುದು pentanal 4 bromo 3 ethyl pentanal is the IUPAC name of this compound okay next try another one simple ಇರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ write this CH3 CH I write I here I next CH2 C double bond O H okay ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಿದು CHO ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ an aldehyde group ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 yes now we can start the numbering from this carbon atom 1 2 3 4 I ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೌದಾ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ I ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಲೋಜನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ I ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು ಐಡೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು as therefore IUPAC name of this compound is 3-iodo butanal 3-iodo butanal is it right yes 3-iodo butanal is the example okay students take last another one example yes in this example from where you can start the numbering think ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ think ಮಾಡಬೇಕು
ಇಲ್ಲಿ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ you give the number here 1. Next select longest chain. This one is 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 1 2 3. You can take either this one or this one as a 4. Okay, choice is yours here. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 2 3 ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕೊಟ್ಟೆ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ನಾ ಈ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ 1 2 3 4 ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? When you observe this compound, the second carbon atom contains CH3 group and third carbon atom contains CH3. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ two similar groups are present, therefore I use the word dimethyl here. Yes, ಎರಡು CH3 group ಇರೋದ್ರಿಂದ dimethyl ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೆಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಏನಂತ, ಎರಡನೇದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದಕ್ಕ 2, 3 dimethyl ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 2, 3 dimethyl. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದಾವ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದಾವ, therefore I use the word bute. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ CHO already added ಅಂತಂದ್ರೆ the name ends with al, therefore IUPAC name of this compound is 2, 3 dimethyl 2, 3 dimethyl butanol. Why I write butanol bute? Because it contains 4 carbon atoms in a parent chain and the name ends with al because it contains aldehyde group. Okay students, in this video we only discussed about the nomenclature of some compounds containing halogens, aldehydes and alcohols. Is it right? Yes, in next video we will see some more examples of carboxylic acids, ketones, cyanides, etc. Thank you.